Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 7, company account. Students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the previous session, we can saw about chapter 7, company account. Under the topic, introduction, meaning and definition of your company, what are the characteristics of your company, then different types of shares, under subscription and over subscription. These are all the above topics are completed in the last session. Students, now we can discuss about today to be continued the same lesson under the topics calls in advance, calls in arrears, forfeitures of shares and reissued of forfeited shares. So first we can see the topic calls in advance. Calls in advance. The excess amount paid over the called up value of a share is known as calls in advance. It is the excess money paid on application or allotment or calls. There are three calls: first call, second and final call. If the company decides to adjust such amount towards future payment, the excess amount may also be transferred to a separate account called calls in advance account. Then next topic, what are the journal entry of calls in advance account? The following the journal entries to be passed. First one, for money received in advance on allotment and call money. So journal entries, bank account debtor to calls in advance account. Then for adjusting calls in advance, so calls in advance account debtor to share particular call account. The next topic, calls in arrears. So calls in arrears means when a shareholder fails to pay the amount due on allotment or on calls, the amount remaining unpaid is known as calls in arrears. In other words, the amount called up but not paid is calls in arrear. As per table F of the Indian Companies Act 2013, interest may be charged on calls in arrear. So if the articles of association so provide not exceeding 10% per annum, it is known as the calls in arrears. Then what are the journal entry of calls in arrears? So bank account debtor calls in arrears account will be shown in a debit aspect. To equity share first and final call. Narration, amount received on calls and amount not received transferred to calls in arrear account. So this is a journal entry for calls in arrears. Then we can go to see about next topic, forfeitures of shares. Forfeitures of shares. So see the pictures, forfeitures of shares. So when a shareholder defaults in making payment of allotment and or call money, the shares may be forfeited. On forfeitures, the share allotment is cancelled and to that extent share capital is reduced. The person ceases to be a shareholder of the company after the shares are forfeited. Actually there are three calls இருக்கும். ஷேர்ஹோல்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாங்கின ஷேருக்கு வந்து திருப்பி அவங்க ரீபேபிள் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டிஃபால்ட்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம். அவங்களோட டியூ அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க கட்டணும். அப்போ கட்டுறதுக்கு வந்து த்ரீ கால்ஸ் நமக்கு வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கால், செகண்ட் கால் அண்ட் தென் ஃபைனல் கால். அந்த த்ரீ கால்ஸ்க்கு நம்ம வந்து அழைப்பு விடுத்து நமக்கு அந்த ஷேருக்கான அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரீபே பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ நோ ஃபர்தர் இன்டிமேஷன், உடனே அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுன்னா அவங்களோட ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணிக்கும். ஃபர்ஃபிச்சர்ஸ் மீன்ஸ் சீஸ் பண்ணிக்கும். அவங்களோட ஷேரை வந்து திருப்பி என்ன பண்ணிக்கும், பறிமுதல் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த ஃபர்ஃபிச்சர்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஆக்சுவலி டிஃபால்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேர் ஹோல்டருடைய டிஃபால்ட் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த பேமெண்ட்டை நம்ம அலாட் பண்ண அமௌண்ட்டை கால் பண்ணி நமக்கு அவங்க டியூ அமௌண்ட்டை கட்டலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், கேன்சல் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, டைமிங் கொடுக்குறாங்க. அந்த டைமிங்கும் அவங்க என்ன பண்ணலை, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பர்சன்ஸோட ஷேர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த forfeitures of shares. Then what are the journal entries of forfeitures of shares? The following journal entry is to be passed in the books of the company. Equity share capital account, that is a called up amount debtor to equity share allotment account, to equity share call means particular calls, to forfeited shares account. So forfeitures of shares for
non-payment of allotment and call money. Then next topic, reissue of forfeited shares. So it is shares forfeited can be reissued by the company. The shares can be reissued at any price, but the reissue price cannot be less than the amount unpaid on forfeited shares. So following journal entries should be passed for reissue. When reissue is made at par, bank account data to equity share capital account. Then when reissue is made at premium level, bank account data to equity share capital account data to securities premium account. Then when reissue to make at loss, suppose in case loss irundhuchina, bank account data forfeited share account data, that is a loss on reissue to equity share capital account. Actually reissue means என்னன்னா எவ்வளவு நம்ம ஷேரை forfeit பண்ணமோ அந்த ஷேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஷேரை ரெடியூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ரீசேல் பண்ணலாம். reissue means resale of the forfeited shares. ஆனால் பட் ருப்பீஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, மோர் தென் ஃபேஸ் வேல்யூக்கு மேலே சேல் பண்ணக்கூடாது, பட் லெஸ் தென் ப்ரைஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீசேல் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆஸ் பர் த ரூல். ஓகேங்களா. ரீஇஷ்யூட் மீன்ஸ் forfeitures ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்ம ரீசேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஷேர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், பட் ப்ரைஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் அந்த மெயின் கான்செப்ட். ஓகேங்களா. தென் லாஸ்ட் ஒன், கேபிட்டல் ரிசர்வ். இஃப் த ரீஇஷ்யூ ப்ரைஸஸ் is more than the amount unpaid on forfeited shares, it results to in profit on reissue, which is treated as capital profit and is transferred to capital reserve account. வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நம்ம இமீடியட்டாக எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். எதன் மூலிமா அப்படின்னா வில் கம்பேர் டு forfeited shares and then reissue share. அதாவது வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் மைனஸ் லாஸ். forfeit பண்ணக்கூடிய இதில் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் 1 நம்ம அதை கெயினாக எடுத்துக்கிறோம், ரீஇஷ்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு அது லாஸ். ஸோ ஃபார்முலா இஸ் கெயின் மைனஸ் லாஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டோட்டல் அமௌண்ட் forfeited டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் forfeited இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ரீஇஷ்யூட். இந்த ஃபார்முலா கூட நம்ம அப்ளை பண்ணி கேபிட்டல் ரிசர்வ் அனுப்பிடலாம். சப்போஸ் இன் கேஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபாலோயிங் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் இஸ் பாஸ்ட். Forfeited share account debtor to capital reserve account. So when only a part of the forfeited shares are reissued, the proportionate amount of profit on the shares reissued should be transferred to the capital reserve account. So proportionate amount of profit is computed as follows: the total amount of forfeited shares divided by total number of shares forfeited into number of shares reissued. So it is known as the capital reserve account. The next step, problem solved to exercise number 6 to 12. So first question number 6. I will read the question. So calls in advance method is Anjali Floor Limited with a registered capital of rupees 40,000 in equity shares of rupees 10 each issued 30,000 of such shares payable rupees 2 per share on application, rupees 5 per share on allotment, and rupees 3 shares on first call. The issue was duly subscribed. All the money payable was duly received, but on allotment, one shareholder paid the entire balance on his holding of 500 shares. So give journal entries to record the transaction. Okay, students. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து 44 lakh ஷேர்ஸ் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நமக்கு எவ்வளோ வந்து அலாட் பண்ண இஷ்யூ பண்ணணும் பப்ளிக் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இஷ்யூ பண்ணணும். ஒரு ஷேரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees. அந்த 10 rupees வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஷேர் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து 2 rupees, அலாட்மெண்ட்டுக்கு 5 rupees, தென் 3 rupees வந்து கால் மணிக்கு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம அந்த ஃபேஸ் வேலையிலேருந்து இங்கே எவ்வளோ டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ளிகேஷன் மணி, அலாட்மெண்ட் மணி, கால் மணி. ஸோ ஈவனாக நமக்கு இருக்குது, பேரலாக இருக்குது. அதனால் நம்ம சேமாக இருக்கிறதால இது இஷ்யூ அட் பேர்னு அர்த்தம். எல்லா ஷேர்ஸுமே நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது எல்லாமே ரிசீவ் ஆகலை. 500 ஷேர்ஸ் மட்டும் ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஷேர் ஹோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மட்டும், ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் பெய்ட் த என்டையர் பேலன்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஹோல்டிங் ஆஃப் 500 ஷேர்ஸ். அதுக்கு அவங்க ரீபே பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அது நம்ம என்ன பண்ணோம், பிஃபோராக அவங்க வாங்கிட்டாங்க. அப்போ அது கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆல் த மணி பேயபிள் வாஸ் டியூலி ரிசீவ்ட்,
But on allotment, one shareholder paid the entire balance on his holding 500 shares. Actually நமக்கு இங்கே 3 என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா அப்ளிகேஷன் மணிக்கு 2 என்ட்ரி போடணும், அலாட்மெண்ட்டுக்கு 2 என்ட்ரி, கால் மணிக்கு நம்ம 2 என்ட்ரி. இந்த கால் மணிலே நமக்கு என்ன வந்துடும்னு சொன்னால் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸும் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸும் நம்ம வந்து லெஸ் பண்ணி எவ்வளோ நம்ம பிஃபோராக ஷேர் வாங்கியிருக்கோம், எவ்வளோ நம்ம டியூ கட்டணும் அப்படிங்கிறத மைனஸ் பண்ணி நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அஞ்சலி ஃப்ளோர் லிமிடெட் ஹவ் டு ஓப்பன், அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஹவ் டு ஓப்பன் 5 columns. First column date, particulars, then third one ledger folio, fourth one debit, and last one credit column. So they have to open totally 5 columns. Okay. First entry, application money received. Application money received entry. So what are the journal entry of application money received? Bank account debtor to share application account. Application money to be received. Actually எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறாங்க? 30,000 ஷேர்ஸ். அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ? 2. ஸோ 30,000 இன்ட்டு 2 60,000. ஸோ இதனுடைய நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் மணியை நம்ம இமீடியட்டாக ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்ளிகேஷன் மணி transfer to share capital account. The same amount will be represent for debit and credit aspect. ஏன்னா ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம 2 என்ட்ரி மேக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? ஒரு என்ட்ரிக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு 2 என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணணும். தென் செகண்ட் டாபிக் ஷேர் அலாட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அலாட்மெண்ட் மணி டியூ. ஸோ எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க? நமக்கு 30,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும். ஸோ அலாட்மெண்ட் மணி 5. 30,000 into 5 we get 1,50,000. The same amount will be represent for debit and credit column. இந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் என்ட்ரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ்ட் என்ட்ரி. எப்பயுமே எல்லா சம்லையுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி காமிக்கணும், அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. தென் அலாட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் என்ட்ரி காமிக்கணும், அதுக்கப்புறமா ரிசீவ்ட் என்ட்ரி காமிக்கணும். பேங்க்குன்னு வந்தாலே டெபிட்டில் அது ரிசீவ்ட் என்ட்ரின்னு அர்த்தம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் to share allotment account to calls in advance account. Actually நம்ம எவ்வளோ வந்து பேங்க் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேங்க்கை பார்க்காதீங்க, ஷேர் அலாட்மெண்ட் பாருங்கள். நமக்கு ஷேர் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ? 30,000 ஷேர் இல்லையா? 30,000 into 5 எவ்வளோ வருது நமக்கு? 1,50,000. ஸோ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் பாருங்கள். 500 ஷேர்ஸை ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஹோல்ட் பண்ணி அவர் கையில் வச்சிருக்காரு. அப்போ அவர் பிஃபோர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? 500 ஷேர்ஸ். இப்போ ஒரு ஷேரோட ரேட் எவ்வளோ? 5 rupees. ஸோ 500 into சாரி அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோன்னு வாங்கியிருக்காரு? 3 rupeesன்னு வாங்கியிருக்காரு இல்லையா ஒரு அப்ளிகேஷன். அப்போ 500 ஷேர்ஸ் அவர் 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்காரு. ஸோ 500 into 3 பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 1,500. ஸோ 1,50,000 + 1,500 டோட்டலி 1,51,500 டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ அலாட்மெண்ட் மணி டு பி ரிசீவ்ட். தென் ஃபைனலி கால் மணி வரும். இப்போ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி டியூ. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் இல்லையா? 30,000 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. கால் மணி வந்து ₹3. 30,000 into 3 90,000. The same amount will be represent for debit and credit aspect. Then received entry. Bank account debtor calls in advance account debtor to share first call account. Actually bank account வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 500 ஷேர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ ஷேர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு? 30,000. ஸோ 30,000லேருந்து 500 ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட் அவங்க ரீபே பண்ணலை. அதனால் அதை ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 29,500. ஸோ 29,500 ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 rupees. ஸோ அந்த கால் மணி வந்து 3. 29,500 எப்படி வந்து தெரியுங்களா? எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க? 30,000. 30,000 500 ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதனால் அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? 29,500 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது மணி பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி 3 rupees. அப்போ 29,500 into 3 88,500. ஸோ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து 500 ஷேர்ஸ் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு கால் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3. ஸோ 500 into 3 1,500. So totally 88,500 plus 1,500 total 90,000 will be entered into the credit column. Okay, then question number 7. So in this question is calls in arrears method. So what do you mean by calls in arrears? Calls in advance means the excess amount paid over the called up value of a share is known as calls in advance. But calls in arrears means when a shareholder fails to pay the amount due one allotment or on calls, the amount remaining unpaid is known as the
calls in arrears. Unpaid amount தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், calls in arrears அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, the question is, Madhu Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each payable as follows. Rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 4 on first and final call. All money were duly received except one shareholder holding 1,000 shares failed to pay the call money. So pass the necessary journal entries for calls by using calls in arrear account. So this question is calls in arrears method. இது பாருங்க. What are the journal entries of calls in arrears account? Share first and final call account debtor to share capital account. Share first and final call account வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, 50,000 ஷேர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அதில் rupees 2 on application, 4 on allotment, ஸோ டோட்டலி 6 வருது. தென் ரிமைனிங் 4 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால். அப்போ 10க்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது. அப்போ இது வந்து இஷ்யூட்டு பேர் வேல்யூ. ஸோ ஆல் மணி வேர் டியூலி ரிசீவ்டு, எல்லா மணி நம்ம ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. ஆனால் பட் எக்ஸப்ட் ஒன் ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் 1000 ஷேர்ஸ் வந்து அவர் என்ன பண்ணலை, பே பண்ணலை. அதுக்கான ஷேர் அமௌண்ட் அவர் பே பண்ணலை. ஸோ ஷேர்ஸ் ஃபெயில் டு பே த call money. So pass the necessary journal entries for calls by using calls in arrear account. So share first and final call account debtor to share capital account. So எவ்வளோ இருக்குங்க பாருங்கள், 50,000 ஷேர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கால் மணி தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ கால் மணி நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 4 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனும் அலாட்மெண்ட்டும் நம்ம என்ட்ரியை காமிக்க வேணாம். டேரெக்டாக நமக்கு வந்து எந்த அமௌண்ட்டில் நம்ம கட்டாமல் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். இந்த ஃபைனல் கால் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலை, அவங்க கால் மணி தான் அவங்க டியூ அரியர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம கால் மணிஸ்க்கு மட்டும் என்ட்ரி போட்டால் போதும். ஸோ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் 50,000 into 4 rupees. So 2 lakh to share capital account. The same amount will be represented for credit column. Narration, share first and final call money due. Then received entry, amount received on calls and not received transfer to the calls in arrear account. So bank account debtor, calls in arrear account debtor to share first and final call account. நம்ம வந்து கான்செப்ட்லேயே நம்ம ஜேர்னலில் பார்த்தோம். ஸோ அந்த வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபார்மட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே ஜேர்னல் என்ட்ரி மேக் பண்ணுறோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 49,000 எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஆக்சுவலி 50,000 ஷேர்ஸ் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. 1000 ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட் அவர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பே பண்ணாமல் இருக்காரு. அப்போ அந்த அரியர் எவ்வளோனா 50,000 minus 1000 ஷேர்ஸு. ஸோ ரிமைனிங் 49,000 ஷேர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கால் மணி வந்து 4 rupees. ஸோ 49,000 into 4 1,96,000. எவ்வளோ ஷேர் நம்ம இன்னும் கட்டாமல் வச்சுட்டு ஹோல்ட் பண்ணி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஷேர்ஸ் இல்லையா. ஸோ 1000 into rupees 4,000. ஸோ 1,96,000 plus 4,000 we get 2 lakhs. So amount received on calls and not received transfer to calls in arrear account. Then question number 8. The next topic, forfeited shares. Forfeited shares. What will be forfeited share? What will be forfeited shares? Forfeited shares means when a shareholder default in making payment of allotment and or call money, the shares may be forfeited. On forfeitures, the share allotment is cancelled and to that extent paid up share capital reduced. Paid up share capital reduced. The person ceased to be a shareholder of the company after the shares are forfeited. It is known as the forfeited of shares. Okay. So 7th question வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th question வந்து forfeitures of shares method. Arjun was holding 1,000 shares of rupees 10 each of Vanaville Electronics Limited issued at pair. என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, issued at pair வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. He paid rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, but could not pay the first and final call of rupees 3. The directors forfeitures the shares for non-payment of call money. ஸோ டேரக்டர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அவங்க கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணலை, ஷேருக்கான அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணலை. அதனால் அது நான் பேமெண்ட் ஆஃப் கால் மணின்றதால இமீடியட்டாக ஃபர்ஃபீட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் ஃபர்ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ்? ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர் அக்கௌண்ட். ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர் அக்கௌண்ட். இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ ஃபர்ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 1000 சார். ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ 10. ஸோ 1000 into 10 10,000. தென் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பாருங்கள், இங்கே வந்து எவ்வளோ ஷேர்ஸ்க்கு அவங்க கட்டலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். 1000 இருக்கு இல்லையா, 1000 into
forfeited எவ்வளோ forfeit பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் பாருங்கள். நமக்கு இது தெரியாது, forfeited shares நமக்கு தெரியாது, அதனால் நம்ம அதை கொஷின் மார்க்காக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 10. ஆனால் பட் வந்து அவங்க இஷ்யூட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ருபீஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா 7 rupeesக்கு. ஆக்சுவலி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், issued he paid ₹3 on application, ₹4 on allotment, ஸோ டோட்டலி 7 rupees இல்லையா. அப்போ இது வந்து forfeit பண்ணுது. ஆனால் பட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து கால் மணிக்கு 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10லேருந்து 7 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 3 கிடைக்கும். அப்போ இந்த ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ என்னது 1000 × 3 3000. அப்படி இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு forfeited ஷேர்ஸ் வந்து நமக்கு 1000 shares forfeited ஃபார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் கால் மணின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. முதல்ல ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ 1000 shares ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட ரேட்டு 10 rupees அப்படின்னா 10,000 × 10 1000 × 10 10,000. forfeited shares எவ்வளோ வருது ருபீஸு 7 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 7 அப்போது இந்த நான் பேமெண்ட் ஆஃப் கால் மணி வந்து நமக்கு 7 இருக்குது. 1000 × 7 7,000. ஸோ 10,000 7,000 மைனஸ் பண்ணால் 3,000 கிடைக்கும். இந்த 3,000 ருபீஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணாலும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும். நம்ம இது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கிராஸ் செக் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 rupees ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது. forfeited shares 7, ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது 3. அப்போ 1000 × 3 3000 ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ. தென் கொஷின் நம்பர் 9, the same model forfeited of shares. Lakshmi was holding 50,000 shares of ₹10 each on which he paid ₹2 on application but could not pay ₹4 on allotment, ₹2 on first call. Directors forfeited the shares after the first call. எப்போ அவர் ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறாரு டேரக்டரு, ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் கால் நம்ம கால் பண்ணியாச்சு, அவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைன்றதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஷேரை ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறாரு இல்லையா. ஸோ டேரக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் கால்க்கு அப்புறம் ஷேரை ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு டிசைட் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ரெக்கார்டிங் த forfeitures ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டேட், பர்டிகுலர்ஸ், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, டெபிட், கிரெடிட், rupees. ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் forfeited shares, share capital account debtor to share allotment account to share first call to forfeited share account. ஓகே, ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் வந்து நமக்கு 50,000 ஷேர்ஸு. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அலாட்மெண்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது, ருபீஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 4 rupees. அப்போ 50 × 4 200. தென் கால் மணி 50 × 2 100 rupees. ஸோ 300. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷேர் forfeited ஷேர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 4 + 2 இருக்கா 6 இருக்கா. இங்கே ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ₹8 தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 8 rupees வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் 2, தென் அலாட்மெண்ட் 4, ஃபர்ஸ்ட் கால் 2. ஸோ டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ வருது 8 rupees வருது இல்லைங்களா. அப்போ நமக்கு 8 rupeesல வந்து ஷேர் கேபிட்டல் 8 rupees-ஆக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அலாட்மெண்ட் அதில் 4 போயிடுச்சு, ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் 2 போயிடுச்சு. ஸோ 6, 8ல் 6 போயிடுச்சு, ரிமைனிங் 2. இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஷேரோட ரேட்டு 2 rupees சொல்லிட்டு 50 ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறோம் நம்ம சரிங்களா. அப்போ forfeited ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 × 2 100 rupees. Then question number 9. Sorry, 10. Question number 10. Reissue of shares method. This question is reissue of shares method. Gautam Limited forfeited 50 equity shares of ₹10 each issued at par held by Raghav for non-payment of the final call of ₹2 per share. The shares were forfeited and reissued to Madan at ₹8 per share. So the journal entries for forfeited and reissued. So what are the journal entry? The question is the shares were forfeited and forfeit பண்ண ஷேரை நம்ம ரீசேல் பண்ணுறோம். யாருக்கு, மதனுக்கு. எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு ரீசேல் பண்ணுறோம், 8 rupeesக்கு. எவ்வளோ ஷேர், ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து 10 rupeesன்னு ஃபர்ஃபிட் பண்ணி ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணோம், ரெடியூஸ் பண்ணி விற்கிறோம். ப்ரைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். ஷேர் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், பட் அது வந்து நம்ம கான்செப்ட் கிடையாது. ஸோ அதனுக்கு நம்ம 8 rupeesக்கு 10 rupeesன்னு ஃபர்ஃபிட் பண்ணிவிட்டு 8 rupees நம்ம ரீசேல் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ஸோ the journal entries for the forfeited and reissued. So first in the books of Gautam Limited, journal entries, date, particulars, ledger folio, debit, credit. So what are the journal entry? Equity share capital account debtor to equity share final call account to forfeited share account. ஒரு ஷேரோட ரேட் எவ்வளோ 500. ஸோ பேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு 10. 500 × 10 வந்து 5000 டெபிட் காமிக்கிற ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு. தென் ஃபைனல் கால் மணி எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள்,
ஃபைனல் கம்பெனி ₹2 இல்லைங்களா. forfeited நமக்கு தெரியாது, அது கொஷின் மார்க்கு. ஸோ 500 into 2 1000. 5000 வந்து ₹1000 நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 4000 தான் forfeited ஷேர்ஸோட அமௌண்ட்டு. பட்டு நீங்கள் எங்கள் அமௌண்ட்லேயே நம்ம பார்க்கணும், ருபீஸையும் மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த 4000 நமக்கு வரணும். ஸோ 10 வந்து நமக்கு பேஸ் வேல்யூ, கால் மணி 2, 10 minus 2 ரிமைனிங் 8. அப்போ 500 into 8 வந்து forfeited ஷேர்ஸை ருப்பீஸை மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண ஒரு வேல்யூ ஈக்குவலாக வரணும். சரிங்களா. ஓகே, தென் செகண்ட் வந்து இதுக்கு ரிசீவ்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீஇஷ்யூட் என்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி forfeited ஷேர்ஸு, ரீஇஷ்யூட் என்ட்ரி. ரீஇஷ்யூட் ஆஃப் forfeited ஷேர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம், என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் forfeited ஆஃப் ரீஇஷ்யூட் ஷேருக்கு. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார், forfeited ஷேர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும். ஸோ 500 into 10 இல்லையா, எவ்வளோ ஷேரு 500, பேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, பேசிக்காக 10,000 ஷேர் ரேட், அப்போ 5000. நெக்ஸ்ட் இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வாங்க. எப்பயுமே forfeited ஷேர் வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது, யூ cannot known in the forfeited and reissued forfeited of shares. ஓகே, அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரு ரீஇஷ்யூட் ஷேரோட ரேட் வந்து நமக்கு ரீசேல் பண்ணும்போது எவ்வளோ ருபீஸ் குறைச்சி விற்கிறோம், 8 per ஷேர்னு விற்கிறோம். இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டு 500 ஷேர்ஸை ரீசேல் பண்ணும்போது ஒரு ஷேரோட ரேட்டு ₹8. அப்போ 500 into 8 4000. இப்போ 4000லேருந்து 5000 இருக்கு இல்லையா, அங்கே டெபிட்டில் 4000 இருக்குது, கிரெடிட்டில் 5000க்கு ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ ஷேர் கேபிட்டல்லேருந்து பேங்க் வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ₹1000 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் த ரீஇஷ்யூட் ஆஃப் forfeited ஷேர் வேல்யூ. இப்போ நம்ம ருபீஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 500 into 10 இருக்கா, பேங்க் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் 500 into 8 இருக்குது. ஸோ 10லேருந்து 8 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் ₹2. ஸோ 500 into 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த 5000 4000 மைனஸ் பண்ண 1000 வேல்யூ நம்ம கரெக்டாக வரணும். இது நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், நாட் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன், கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தென் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைனலி கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டு. இப்போ இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நம்ம எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், forfeited அண்ட் ரீஇஷ்யூ ஷேர் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம கான்செப்ட்லேயே படித்தோம். So what are the journal entry of capital reserve account? Forfeited share account debtor to capital reserve account to capital reserve account. எவ்வளோ நம்ம ரீசேல் பண்ணியிருக்கோம், 4000 ஷேர்ஸ். அதில் நமக்கு forfeit பண்ணது எவ்வளோன்னா 1000 ஷேர்ஸ் இல்லையா. ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 3000. அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு கெயின் மைனஸ் லாஸ் வச்சு பார்த்துக்கலாம். கெயின் மைனஸு லாஸ், ஏன்னா எவ்வளோ forfeit பண்ணாங்களோ அதே சேம் ஷேரை நம்ம ரீஇஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ எவ்வளோ forfeit பண்ணாங்களோ அந்த ஷேர் அப்படியே நம்ம ரீசேல் பண்ணிங்கன்னா கெயின் மைனஸ் லாஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி போடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா forfeit பண்ண ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்செப்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டிவைடட் பை forfeited ஷேர்ஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ரீஇஷ்யூ ஷேர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அமௌண்ட்டு கிடைக்கும். சரிங்களா. இப்போ பாருங்கள், இதிலே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில் வரக்கூடிய forfeited ஷேர்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 4000 இருக்குது. செகண்ட் என்ட்ரியில் வரக்கூடிய forfeited ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 1000 இருக்குது. ஸோ 4000ன்றது வந்து கெயினாகவும் ரீஇஷ்யூவில் வரக்கூடிய forfeited ஷேர்ஸ் வந்து லாஸாகவும் நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயின் மைனஸ் லாஸ். கெயின் வந்து 4000 ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 ரீஇஷ்யூவில் வரக்கூடிய forfeited ஷேர்ஸ் லாஸ் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். 4000 minus 1000 3000. இந்த சேம் ஷேர்ஸை forfeit பண்ணதை ரீஇஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா தான் with help of the gain minus loss formula. சப்போஸ் அதை ரெடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டு தான் நம்ம போடணும். சரிங்களா. ஸோ பேலன்ஸ் இன் ஷேர் forfeited அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 11. Niveta Limited forfeited thousands equity shares of ₹10 each for non-payment of call of ₹4 per share. Of this 800 shares were reissued at ₹7 per share. Past journal entries for the forfeited and reissued. இங்கே பாருங்கள், நிவேதா லிமிட்டெடில் வந்து ₹1000 வந்து சமநிலை பங்கில் ஈக்விட்டி ஷேரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஷேரோட ரேட்டு ₹10 அப்படின்னு forfeit பண்ணியிருக்கோம் 1000 ஷேர்ஸை. ஓகேங்களா. அப்போ 1000 ஷேர்ஸை ஒரு ஷேரோட ரேட் ₹10 நம்ம forfeit பண்ணிவிட்டு இப்போ அவங்க கட்ட தவறுனால தான் நம்ம அதை forfeit பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கால் ஆஃப் ₹4 per share of this 800 shares were reissued at ₹7 per share. ₹1000 நம்ம forfeit பண்ண ஷேரை 800 ஷேர்ஸை மட்டும்தான் ரீசேல் பண்ணுறோம். அப்போ வாட் அபவுட் 200 ரிமைனிங் ஷேர்ஸ் நம்ம கொஷின் மார்க் இல்லையா. இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி தான் கேபிட்டல் ரிசர்வ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நமக்கு இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 என்ட்ரி பாருங்கள். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் நிவேதா லிமிடெட் journal entries, date, particulars, ledger folio, debit, credit. Equity share capital account debtor to equity share final call account to forfeited share account. So இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் journal entry forfeited journal entry forfeited shares ஓட value if cannot known in the forfeited share value, isn't it? Okay.
ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 1000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 1000 into 10 10,000, 1000 into 10 10,000. நீங்கள் 100 தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சுவலி 1000 ஷேர்ஸு, ஒரு ஜீரோ வந்து நமக்கு வந்து கவுண்டிங் விட்டாச்சு. ஓகே, 1000 into 10, 1000 ஷேரை நம்ம பறிமுதல் பண்ணுறோம். ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees. அப்போ 1000 into 10 10,000 அமௌண்ட் உள்ள ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம ஃபர்ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட வேல்யூ, ஃபர்ஃபிட் பண்ண ஷேரோட வேல்யூ வந்து 10,000. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபைனல் கால் மணி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 4 rupees. 1000 into 4 4,000. ஸோ 10,000 4,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு 6,000 கிடைக்கும். திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த ஃபர்ஃபிட் ஷேர் அமௌண்ட். இது ஷேருக்கான அமௌண்ட்டு. இப்போ நம்ம இதை கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபேஸ் சொல்ல 10 இருக்கா, கால் மணி 4 இருக்குது. ஸோ 10லேருந்து 4 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 6 கிடைக்கும். ஸோ 1000 into 6 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 10,000லேருந்து 4,000 மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் நமக்கு இங்கே வரணும். ஓகேங்களா. The next entry, reissued entry. What is the journal entry? Bank account debtor, forfeited share account debtor, forfeited share account debtor to equity share capital, to equity share capital account. இதில் பேங்க் நமக்கு தெரியும், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தெரியும், forfeited ஷேர்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா. இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ ஷேர் வந்து நம்ம ரீசேல் பண்ணுறாங்க, 1000 ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணிட்டு ரீசேல் பண்ணும்போது 800 ஷேர்ஸ் தான் ரீசேல் பண்ணுறாங்க. அப்போ 800 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷேரோட ரேட் எவ்வளோ, 7 rupees. ஆனால் பட் அவங்களோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மட்டும். சரிங்களா. 800 into 10 8,000. ஓகே, இப்போ ரிசீவ் பண்ணது 800 ஷேர்ஸு, ஒரு ஷேரோட ரேட்டு 7 rupees நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கோம். இது வந்து ஷேர் கேபிட்டலில் காமிக்கிறது வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ 10, ஏன்னா இது ஃபர்ஃபிட் பண்ணதான அமௌண்ட். இது 800 into 7. ஸோ 800 into 7 5,600. ஃபர்ஃபிட் ஷேர்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 800 into 10 8,000. 8,000 வந்து 560 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 2,400. ஸோ in this value is known as forfeited shares account. ஆக்சுவலி ஷேர் கேபிட்டலில் வந்து 10 rupees இருக்கா, பேங்க் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, ரீஇஷ்யூ பண்ண வேல்யூ, பேங்க் எடுத்து ரீஇஷ்யூ ஷேரோட வேல்யூ 7. ஸோ 10 minus 7 rupees 3 கிடைக்குது. இப்போ எவ்வளோ ஷேர் நம்ம ரீசேல் பண்ணுறாங்க, 800. 8 into 3 2,400. ஸோ அமௌண்ட்லேயும் நீ மைனஸ் பண்ணி பார்க்குற அமௌண்ட்டும் ருப்பீஸில் மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேமாக வரணும். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இதில் வரக்கூடிய ஃபர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. செகண்டில் வரக்கூடிய ஃபர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இஸ் கெயின், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 இஸ் லாஸ். இப்போ நம்ம கெயின் லாஸ் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஆனால் பட் வந்து நமக்கு அதே ஷேரை அவங்க ஃபர்ஃபிட் பண்ண ஷேரை நம்ம என்ன பண்ணலை, ரீசேல் பண்ணல. 1000 ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் பட் 800 ஷேர்ஸை மட்டும்தான் ரீசேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் அபவுட் ரிமைனிங் 200 ஷேர்ஸ். அப்போ நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறமா ஜேர்னல் போடலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பாருங்கள். ஃபர்ஃபிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் 1000 ஷேர்ஸ் இல்லையா, அப்போ 3000. இந்த 1000 ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட்டு 3000. ஃபர்ஃபிட்டட் அமௌண்ட் ஃபார் 800, அப்போ ரீசேல் பண்ணது எவ்வளோ, 3000. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா, ஃபர்ஃபிட்டட் அமௌண்ட்டு டோட்டல் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் டிவைடட் பை ரீஇஷ்யூட் ஷேர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஷேரை மட்டும் நம்ம ரீசேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 3000 வந்து ஃபர்ஃபிட் பண்ணது வேல்யூவு, ரீசேல் பண்ணதால் நமக்கு கிடச்சது 3000. இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் 3000. ஸோ இன்ட்டு எவ்வளோ ஷேர் நம்ம ரீசேல் பண்ணியிருக்கோம், 800. ஸோ 3000 ஷேர் வந்து ஃபர்ஃபிட் பண்ண ஷேர்ஸால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து 1000 into 3 இல்லையா, அப்போ நமக்கு 3000 வந்திருக்குங்க. 3000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 800 ஷேர்ஸ் நம்ம ரீசேல் பண்ணுறதால நமக்கு 3000. ஸோ 3000 டிவைடட் பை 1000 into 800. நம்ம ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட், அதாவது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கான்செப்ட்டில் தேரி பார்ட்டில் நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 3000 divided by 1000 into 800 we get rupees 2,400. இந்த rupees 2,400ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயின் ஆர் லாஸ், தட் இஸ் அமௌண்ட் ஃபர்ஃபிட்டட் டிஸ்கவுண்ட் ஆர் ரீஇஷ்யூட். ஸோ 2,400 இருக்கா, அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம ரீசேல் பண்ணியிருக்கோம், 800 ஷேர்ஸ் தான். அப்போ நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, rupees 1,600 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. 1,600 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி இதுக்கு என்ட்ரி என்னென்னா ஃபர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். இது ஒரு 0 ஆட் ஆயிருக்கு, பட் ஆக்சுவலி 1,600 தான். கிரெடிட்டில் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள், 1,600. The same amount will be represent for debit and credit side. This is a gain in reissue of forfeited shares transfer to capital reserve account. Then question number 12. Nithya Textiles Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each. Rupees 8 called up on which Mayuri had paid application and allotment money of rupees 6 per share. Of the 75 shares were reissued to Soundarya by receiving rupees 7 per share paid up as rupees 8 per share. So pass the journal list for
forfeited and reissued share in the books of Nadia Textiles Limited journal entries. So what are the journal entry of first forfeited, reissued and then capital reserve account? Forfeited entry. Share capital account debtor to equity share first call account to forfeited shares account. ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து 100 ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஷேரோட ரேட்டு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அதாவது 10 தான். ஆனால் பட் அவங்க எவ்வளோ கால் பண்ணியிருக்காங்க, 8 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 100 × 8 800. ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் காலில் 100 × ஈக்விட்டி கால் மணி வந்து ₹2. கால் மணி என்னது ₹2. அப்போ 100 × 2 200. ஸோ 800 200 சப்ராக்ட் பண்ணினா ரிமைனிங் 600. இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் த ஃபர்ஃபிட்டட் ஷேர் அக்கௌண்ட். இப்போ ₹8 ₹2 மைனஸ் பண்ணி ரிமைனிங் 6. அப்போ 100 × 6 மல்டிப்ளை பண்ணால் 600 நமக்கு வரும். So forfeitures of 700 shares at ₹700 அப்படி கிடையாது, வெறும் 100 shares தான். இங்கே 700 கொடுத்துருக்காங்க. 100 shares at ₹8 per called up capital. Then reissued share entry. Reissued of forfeited share. Bank account debtor, forfeited share account debtor to share capital account. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு 75 ஷேர்ஸ் தான் நமக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 per share paid இல்லையா. அப்போ 75 × 7 525. forfeited shares அக்கௌண்ட் நமக்கு தெரியாது. ஷேர் கேபிட்டல் 75 × 10. 75 × ஷேர் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 600 எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ 100 ஷேர்ஸ் இல்லையா. 100 சாரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 ஷேர்ஸை ஃபர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 100 × நம்மளுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ₹6 நமக்கு ரீசேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 100 × 6 600. இப்போ ₹7 வந்து 525 600 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ₹75 we get ₹75. So this is a reissued of forfeited share value. Narration: reissued of 75 forfeited shares at ₹7 per share. Then capital reserve account. Working notes பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் forfeited shares account for the calculation of transfer to capital reserve account. Forfeited shares account for reissued shares, share of 75 equal to, அதாவது 600 கிடைச்சிருக்கா நமக்கு. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள், forfeitedல 600. ஸோ 600 டிவைடட் பை எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், ரிமைனிங் 100 ஷேர்ஸ் நமக்கு தெரியாது இன்னும். ஸோ 100 ஷேர்ஸ் இன்ட்டு அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75. அவுட் ஆஃப் திஸ் வந்து எவ்வளோ நமக்கு இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா 75 ஷேர்ஸ் வந்து நமக்கு ரீஇஷ்யூட் அது வாட் அபவுட் 75 ஷேர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்போ இன்ட்டு 75. ஸோ 600 டிவைட் பை 100 × 75 we get 450. லாஸ் ஆன் ரீஇஷ்யூட் எவ்வளோ நமக்கு லாஸ் ஆகுதுன்னா 75 ஷேர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லாஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ அது லாஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 375. திஸ் இஸ் எ கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு திஸ் கேபிட்டல் ரிசர்வ். ரிமைனிங் பேலன்ஸ் இன் த ஷேர்ஸ் forfeited account ₹525 will appear in the balance sheet. நம்ம வந்து காமிக்கணும் இந்த அமௌண்ட்டை, 525 அமௌண்ட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி forfeited, then reissued, அதுக்கப்புறமா capital reserve. So students, so this chapter is not over. Remaining topic will be continued in the next section. Today we have learned about calls in advance, calls in arrears, forfeited shares, then forfeited of reissued shares, and find out the capital reserve account. So these are all the above topics are completed in this class. Students, understand the concept and steps. You can try to do the sum. I will give some assignment, complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.